गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट आपणो विडियो लेक्चर विद्युत फ्लक्स अने विद्युत डायपोल आना पर हतो। आ विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे एना रिलेटेड जेटला पण टेक्स्चुअल केल्क्युलेशन्स छे एना उपर आपणे ध्यान आपशुं। फॉर एक्जाम्पल तमारो उदाहरण नंबर 10 टेक्स्ट बुकनी अंदर आपने आपेलू है कि बे विद्युत भारो प्लस और माइनस 10 माइक्रोकुलम एकबीजाथी 5 mm अंतरे मूकेला है। हाँ, एमां ए लोके आकृति एमां दर्शाव्या मुजब अहीं आपणे आकृति ड्रो करीए छीए। डायपोलनी अक्ष परना तेना केंद्रथी 15 सेंटीमीटर दूर धन विद्युत भार बाजू आवेला पी बिंदुए अने एमां बीजो प्रश्न है कि आकृति बी में दर्शाव्या मुजब ओ मांथी पसार थती अने अक्षने लंब रेखा पर ओ थी 15 सेंटीमीटर दूर रहेला क्यू बिंदुए विद्युत क्षेत्र शोधो। क्लियर है कि आपने विद्युत क्षेत्र शोधवानुं ज पूछेलुं छे। आपणे डायपोलनी अक्ष पर अने डायपोलनी विषुवरेखा परना जे बिंदु है ए बिंदुए विद्युत क्षेत्र कई रीते शोधी शकाय एना पर हाँ सूत्र तारवी चूकेला छीए। आपणे सीधे सीधा ए ज सूत्रनो यूज करीने आनी अंदर आपणे केल्क्युलेशन विचारशुं। चलो अहींया धारो कि आपणे जोईए तो आपणे आपेलू है तो क्यू बराबर, जो आपणे पहली बात करिए तो अहींया क्यू बराबर प्लस और माइनस 10 माइक्रोकुलम। डायपोल में बंने विद्युत भार वच्चेनुं अंतर जेने आपणे लखीए छीए 2a, तो 2a बराबर आपणे आपेलुं छे 5 mm। क्लियर है, आ 5 mm ने आपणे मीटर में कन्वर्ट करिए तो गुण्या 10⁻³ मीटर। अने बंने केस में आर आपणे आपेलो छे 15 सेंटीमीटर। एने जो आपणे कन्वर्ट करी नाखीए तो 15 × 10⁻² मीटर। चलो आटली वेल्यू आपणी पासे छे। हवे आपणे केस नंबर 1 में जईए। डायपोलनी अक्ष परना बिंदुए विद्युत क्षेत्र। तो अहींया पहला आपणे डायपोल ने ड्रो करी दीए। धारो कि आ प्लस क्यू विद्युत भार, आ माइनस क्यू विद्युत भार। क्लियर है कि डायपोलनी अक्ष कोने कहेवाय तो बंनेमांथी पसार थती रेखा, एटले बंनेमांथी आपणे एक रेखा ने पसार करीए तो आ जे रेखा है ये डायपोलनी अक्ष कहेवाय। चलो तो आ है डायपोलनी अक्ष। हवे आपणी पासे आ अंतर आपणे आपेलू है। ये अंतर आपणी पासे केटलुं छे तो 5 × 10⁻³ मीटर। आपणे कोई एक बिंदु पी ए, आ धारो कि पी बिंदु है, आपणे अहींया विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे तो आ जे अंतर आपणने आपेलुं छे, आम नॉर्मली आ जे अंतर आपणे केल्क्युलेशन में लेवानुं होय ए मध्यथी ज होय, आ एनुं मध्य बिंदु है। तो आ अंतर आपणी पासे छे 15 × 10⁻² मीटर। आ केल्क्युलेशन में तमे बे रीते जई सको। एक कि तमे बुक में जेम आपणे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करी कि आ धारो कि अहींथी मध्य बिंदुथी अहींनुं अंतर आपणे ए धारीए अने आ अंतर धारो कि आपणे आर धारीए तो जेम आपणे थियरी में गया r+a अने r-a आ बे अंतरो लीधा अने पछी के क्यू अपॉन जे सूत्र हतुं ए सूत्र यूज करीने सिम्प्लिफाई कर्युं। आपणे अहींया एवुं तो करवानी जरूर नथी, आपणे खबर ज छे कि अक्ष परनुं बिंदु छे एटले अहींया एना मूल्यने हूँ लखी सकूँ EP बराबर
अक्ष परना बिंदुए सूत्र शुं बने 2kp/r³ मूल्य ज छे खाली। चलो वेल्यू मूकी दईए आपणे। अहींया हूँ हजी आने लखवुं होय तो आ रीते पण लखी शकूं 2k p बराबर q इंटू 2a/r³। चलो बधानी वेल्यू मूको तमे 2 9 × 10⁹ q बराबर अपनी पासे वेल्यू है तो ये आपने केटलो आपेलो है तो तमे अहींया जोई शको छो कि q बराबर ±10 माइक्रोकुलम एटले 10 × 10⁻⁶। 2a बराबर तो त्या तमे जोई शको कि 2a केटलो आपेलू है 5 × 10⁻³ अहीं ऑलरेडी आपणे एने रिप्रेजेंट करेलू है /r³। क्लियर है कि सेंटर थी एनु अंतर केटलू है तो 15 × 10⁻² मीटरनु स्क्वेर। चलो आनी अंदर तमे वेल्यू मूकीने हवे सिम्प्लिफाई करी नाखशो। सिम्प्लिफाई करशो एटले तमने वेल्यू मळशे 2.66 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। चलो आ तो मूल्य थयुं। हवे वात आवे दिशानी। तो आपणे जाणीए छीए कि आनी दिशा कई बाजू तो क्लियर है कि ए डायपोल मोमेंटनी दिशा में हशे एटले कि -q थी +q तरफ। हवे जो -q थी +q तरफ एनु तमे केल्क्युलेशन पुटअप करो छो तो हाँ तमे अहींया आने स्पेशियल तमे तमारी रीते एने नाम आपी शको। जेम के आ बिंदु है आने आपणे ए कहीए, आ बिंदु है आने आपणे बी कहीए तो आपणो जवाब शुं आवे बी थी ए तरफ। आपणो जे डायग्राम है एना आधारे बी थी ए तरफ। चलो के आ थई गयुं पहलू केल्क्युलेशन। हवे नेक्स्ट तो नेक्स्ट में आपने कीधुं छे कि अक्ष विषुवरेखा परनुं बिंदु। तो चलो आपणे एना माटेनी वात करीए। तो पहला तो आपणे अहींया डायपोल ने रिप्रेजेंट करी दईए। +q -q विषुवरेखा हमेशा क्यांथी शरू थाय बंनेना मध्य बिंदुमांथी एने लंब एटले अहीं आपणे लंब रेखा दोरी दईए। आने विषुवरेखा कहेवाय। अहींया कोई एक बिंदु आपणे आपेलू है P बिंदु। चलो आपणे आ P बिंदुए विद्युत क्षेत्र शोधवुं छे। आपणे जाणीए छीए कि आ जे अंतर है ये आपणी पासे छे r अने ए वेल्यू 15 सेंटीमीटर ज छे 15 × 10⁻² मीटर। चलो अपनी पास बंने वच्चेनुं अंतर 2a ए पण आपणे आपेलू है 15 mm है एटले 15 × 10⁻³ मीटर। चलो आ बे वेल्यू अपनी पास है। तो अहींया पण आपणे सीधे सीधा फॉर्म्युलानो ज यूज करी सकीए। तो हवे आपणे कही सकीए अहींया कि डायपोलनी विषुवरेखा परना बिंदुए विद्युत क्षेत्र। चलो आपणे सीधું सूत्र यूज करिए तो मूल्य EP बराबर तो एमां जो तमने याद होय तो ए सूत्र आवुं हतुं KP/r³। एना मारे लखवुं होय तो KQ इंटू 2a/r³। चलो हवे तमे एमां वेल्यू मूकी दो तो 9 × 10⁹ 10 × 10⁻⁶ 2a बराबर 15 × 10⁻³ छेद में 15 × 10⁻² होल स्क्वेर। आने तमे सिम्प्लिफाई करी दो तो अहींया तमने मळशे 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
હવે વાત થાય આની દિશાની, તો તમે ફરીથી, હા, તમને સમજાવવા માટે જ અહીંયા હું એની ડિરેક્શનને ખાલી વાત કરું છું. તો અહીંયા જો મારે એની ડિરેક્શનની વાત કરવી છે તો આપણે જાણીએ છીએ કે પ્લસ ક્યુને કારણે, તો પહેલાં તો પી અને પ્લસ ક્યુમાંથી પસાર થતી જે રેખા હશે એ રેખા પર બહાર તરફ, એટલે કે આ દિશામાં હશે. તો આ કોના કારણે હશે? પ્લસ ક્યુને કારણે. જ્યારે આપણે માઇનસ ક્યુને કારણે જો એની વાત કરવી છે આપણે, તો આપણે જાણીએ છીએ કે જો માઇનસ ક્યુની વાત કરીએ તો એ બંનેને જોઈન કરતી રેખા ઉપર, એટલે કે પહેલાં તો તમારે અહીંયા રેખા દોરી દેવી પડે. હવે અહીંયા કઈ દિશામાં? તો માઇનસ ક્યુ તરફ, અંદર તરફ હશે, એટલે એ ડિરેક્શન આપણને આમ મળશે. તો આ કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે? ઈ માઇનસ ક્યુને. તો આપણે જાણીએ છીએ કે બંનેનો પરિણામી, તો પરિણામી આપણને ક્યાં મળશે? તો ક્લિયર છે કે પરિણામી બંનેને ઇન્ટરસેક્ટ કરતું, મતલબ કે આ દિશામાં. હવે આ દિશા કઈ હોય? તો અહીંયા તમે પ્લસ ક્યુ પાસે, અથવા તમે બહુ સિમ્પલ લખી શકો પ્લસ ક્યુથી માઇનસ ક્યુ તરફ. પ્લસ ક્યુથી માઇનસ ક્યુ તરફ. અથવા બીજી રીતે તમે જો અહીંયા એ બિંદુ આપી દો નામ, અને અહીંયા બી બિંદુ નામ આપી દો, તો તમે લખી શકો એ થી બી તરફ. ચલો, કેમ થિયરી અગત્યની છે એ મેં તમને એ વખતે પણ કીધેલું કે આને સંપૂર્ણ સમજી લેજો. થિયરીના સૂત્રોને ખાસ ધ્યાનથી યાદ રાખવાના, અને તો જ આપણે આ કેલ્ક્યુલેશનને શાંતિથી સમજી શકીએ. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે એમાં જે પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એ સળંગ વક્ર છે, એટલે કે રેખાને અચાનક ભંગાણો ન હોઈ શકે, આવું શા માટે? ચલો, થિયોરિટિકલ ક્વેશ્ચન છે. તો પહેલાની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે પહેલાં તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એકચ્યુઅલ શું છે? તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ઉપર કોઈ વિદ્યુત ભારને મૂકવામાં આવે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશામાં સતત આગળ વધતો જાય. એટલે એકચ્યુઅલી એ એક પ્રકારનો રસ્તો બતાવે છે કે જેના ઉપર વિદ્યુત ભાર એ રસ્તા ઉપર ગતિ કરી શકશે. એટલે કે જો કોઈ વિદ્યુત ભારને આવા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ખસેડવામાં આવે તો તેના પર સળંગ બળ લાગે. અને કોઈ પણ બિંદુ પાસે પાસેથી બીજા બિંદુ પર કૂદીને ન જઈ શકે. આ કારણથી જ સ્થિર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એ સળંગ વક્ર છે. કેમ કે જો હું ત્રુટક રેખા, ધારો કે અહીંયા મેં એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ડ્રો કરી અને પછી મેં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આ રીતે ડ્રો કરી, અહીંયા વચ્ચે ભંગાણ છે. આનો મતલબ શું થયો કે વિદ્યુત ભાર અહીંયા આવશે, પછી સીધો કૂદીને અહીંયા આવશે, મતલબ કે અહીંયા કોઈ જાતની અસર નહીં રિપ્રેઝેન્ટ કરે. ના, એવું તો શક્ય છે નહીં. એ પોતાની અસર જે
અવકાશ કહેવાય એમાં બધી જગ્યાએ આપે છે અને માટે આવી ત્રુટક રેખા શક્ય નથી અને માટે જ એ એક સળંગ વક્ર છે. બીજો આપણને પોઈન્ટ ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે બે ક્ષેત્રરેખાઓ કોઈ બિંદુએ એકબીજાને શા માટે છેડતી નથી. ઓલરેડી આની મેં ડિસ્કશન આગળ જે એની લાક્ષણિકતાઓ હતી ત્યારે પણ કરેલી છે કે જો બે વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ છેદે તો છેદ બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે. એટલે કે એક જ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની બે દિશાઓ મળે. જે શક્ય નથી અને આથી બે ક્ષેત્રરેખાઓ ક્યારે એકબીજીને છેદે નહીં. ચલો સ્વાધ્યાયનો 1.9 દાખલો છે. પ્રશ્નાવ આપેલો છે કે એક તંત્રમાં બે વિદ્યુતભાર QA બરાબર 2.5 ગુણ્યા 10⁻7. ચલો આપણે પહેલાં QA ને રિપ્રેઝેન્ટ કરી દઈએ. બીજો વિદ્યુતભાર આપણને આપેલો છે QB બરાબર -2.5 ગુણ્યા 10⁻7 કુલમ. અહીં આપણે ડાયાગ્રામમાં જો એને જોઈએ તો આવું કહી શકીએ આપણે કે અહીંયા QA વીજભાર છે, અહીંયા QB વીજભાર છે. આ બંનેને જોઈન કરતી રેખા છે. આ જે સ્થાન છે એ સ્થાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે 0 0 -15 સેન્ટીમીટરથી અને આ જે સ્થાન છે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે 0 0 +15 સેન્ટીમીટરથી. મતલબ કે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણને બંનેના સ્થાન આપેલા છે તો બંનેના સ્થાન છે તો આપણે એનું રિપ્રેઝેન્ટેશન કરી RA = RB = તો અહીંયા આપણી પાસે RA = સદિશ છે એટલે 0 0 -15 સેન્ટીમીટર. RB આપણી પાસે છે 0 0 15 સેન્ટીમીટર. ક્લિયર છે કે આને મારે મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય 0 0 -0.15 મીટર. આને લખવું હોય તો 0 0 0.15 મીટર. ચલો આપણી પાસે RB છે. હવે આપણને બે પ્રશ્ન પૂછેલા. એક તો તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર કેટલો, એટલે પહેલા પ્રશ્નનો આપણે જવાબ આપીએ. તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે આપણું જે તંત્ર છે એ બે વિદ્યુત ભારથી બનેલું છે. એટલે કે કુલ વિદ્યુત ભાર એ QA + QB થાય. QAનું મૂલ્ય QBનું મૂલ્ય સરખું છે, બંને પરસ્પર વિરોધી છે. જવાબ શું આવશે? 0 કુલમ. અને એટલે જ તમે જુઓ તો આપણે એક પોઈન્ટ એમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરેલો છે કે ડાયપોલ પરનો કુલ વિદ્યુત ભાર હંમેશા 0 જ હોય. એમાં બીજો પ્રશ્ન છે કે વિદ્યુત ડાયપોલની ચાક માત્રા શોધો. એટલે પહેલાં તો આપણે ચાક માત્રાને જો ધ્યાનમાં લઈએ તો P બરાબર Q × 2A આપણું આ સૂત્ર છે.
માટે મૂલ્ય બરાબર Q ઇન્ટુ 2A, જ્યાં 2A એ અંતર છે. એનો મતલબ થઈ ગયો કે તમારે પહેલાં અંતર શોધવું પડે. તો અહીંયા 2A બરાબર માનાંકમાં RA માઇનસ RB. હા, મૂલ્ય છે એટલે RB માઇનસ RA કરો કે RA માઇનસ RB કરો, કોઈ મોટો ડિફરન્સ ત્યાં આપણને નહીં પડે. બાકી આમ ખરેખર આપણે જોવા જઈએ તો આપણે હંમેશા પ્લસ માઇનસને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ, અને એટલે આમ નોર્મલી જ્યારે સદિશ શોધવાનો થાય ત્યારે બીથી એ તરફની દિશામાં આ રીતે આપણે સદિશને નોર્મલી શોધતા હોઈએ છીએ. અત્યારે અહીંયા અમારે ખાલી મૂલ્ય જ જોઈએ છે એટલે આપણે ખાલી મૂલ્યની જ વાત કરીએ. બાકી તમે હા દિશાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો છો. ચલો 2A બરાબર અહીંયા જો જોવા જઈએ તો વર્ગમૂળમાં 0 માઇનસ 0 0નો વર્ગ વત્તા 0 માઇનસ 0 0નો વર્ગ વત્તા -15 એટલે -0.30નો વર્ગ. ક્લિયર છે કે એ વેલ્યુ આપણને કેટલી મળશે? 0.30 મીટર. ચલો RA માઇનસ RBનો જે મૂલ્ય છે એ આપણને મળી ગયું. તો હવે આપણે સીધું સૂત્રમાં મૂકીએ. આથી ડાયપોલ મોમેન્ટ બરાબર, ચલો હવે તમે અંદર બંનેની વેલ્યુ મૂકી દો. ક્યુની વેલ્યુ 2.5 ગુણ્યા 10⁻7 અને આ વેલ્યુ છે 0.30 અથવા 30 ગુણ્યા 10⁻2. સાદરૂપ આપણે આપશું એટલે આપણને મળશે 7.5 ગુણ્યા 10⁻8 કુલમ મીટર. ચલો આ એનું મૂલ્ય થયું. જોડે આપણે દિશાની વાત કરીએ તો દિશા હંમેશા આપણે જાણીએ છીએ કે -Q થી +Q તરફ. ક્લિયર છે કે -Q અહીંયા શું છે તો તમે અંદર જોઈ શકો છો કે QB છે, એટલે અહીંયા તમે આવું પણ લખી શકો QB થી QA તરફ. અહીંયા તમે રકમની અંદર જુઓ તો 4 ગુણ્યા 10⁻9 કુલમ મીટરની ડાયપોલ ચાક માત્રા ધરાવતી, એટલે આપણને પીનું મૂલ્ય આપી દીધું. તો ડાયપોલની ચાક માત્રા P બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻9 કુલમ મીટર. બીજું એક જુઓ તો વિદ્યુત ડાયપોલ 5 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમનું માન ધરાવતા સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે, એટલે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર E આપી દીધું છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 5 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે 30° ખૂણો રચે છે, એટલે આપણને થીટા આપી દીધો. આપણી પાસે 3 વેલ્યુ છે અને આપણને પ્રશ્ન પૂછાયો કે એના પર ઉદ્ભવતું ટોર્ક એનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. તો ક્લિયર છે કે હવે મારે જો અહીંયા ટોર્ક ગણવું છે તો આપણી પાસે સિમ્પલ સૂત્ર છે કે ટોર્ક બરાબર P E sin θ. સીધું આ સૂત્ર જ છે આપણું. આપણે સૂત્ર નો જ યુઝ કરી શકીએ, એટલે 4 ગુણ્યા 10⁻9 P બરાબર 5 ગુણ્યા 10⁴ ગુણ્યા sin 30. ચલો એને સિમ્પ્લિફાય આપણે કરીએ કે sin 30ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 1/2. એટલે અહીંયા તમે સિમ્પ્લિફાય કરશો એટલે 2 એક કેન્સલ થશે. 5 × 2 એટલે કે 10, એટલે 10⁵ × 10⁻9 આપણને જવાબ મળશે 10⁻4 ન્યૂટન
મીટર। આમ જોવા જઈએ તો આ બધા નાના નાના MCQ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો કહેવાય। પ્રશ્ન હવે આપણને આવો આપેલો છે કે એક સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર E 3×10⁵ I કેપ ન્યૂટન પર કુલમનો વિચાર કરો। YZ સમતલને સમાંતરે જેનું સમતલ હોય તેવા 10 સેન્ટીમીટરની બાજુવાળા ચોરસમાંથી આ ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ કેટલું હશે? આવો પ્રશ્ન આવે। અને બીજું, જો આ ચોરસના સમતલને દોરેલો લંબ x અક્ષ સાથે 60° કોણ બનાવે તો તેમાંથી ફ્લક્સ કેટલું હશે? ચલો પહેલાં તો આપણે પહેલા સેક્શનની વાત કરી। અહીં આપણી પાસે E ની વેલ્યુ છે એટલે આપણે પહેલાં E લખી નાખીએ। અને દિશા આપણને આપેલી છે x અક્ષ ઉપર છે। હવે પહેલા કેસમાં આપણે જઈએ તો આપણે એક સમતલને અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ। તમે જોઈ શકો સમતલ આપણે કયું લેવાનું છે? YZ। એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આ જે અક્ષ હશે એ વાયને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે, તો આ જે અક્ષ હશે એ ઝેડને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે। ચલો, તો આ જે અક્ષ હશે એ એક્સને રિપ્રેઝેન્ટ કરશે। તો આપણે જાણીએ છીએ કે અહીંયા YZ સમતલને સમાંતરે જેનું સમતલ હોય એટલે આપણે સમતલ અહીં ડ્રો કરી નાખ્યું તેવા 10 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા ચોરસમાંથી ક્લિયર છે કે અહીંયા બાજુની લંબાઈ આપણી પાસે 10 સેન્ટીમીટર છે, એવો અહીંયા ચોરસ છે। દસ સેન્ટીમીટર તો ફ્લક્સ કેટલું? તો પહેલાં તો આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ છે? તો આ છે। બીજું, આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કઈ દિશામાં હશે? તો આ જ દિશામાં હશે। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર E.A। આ જનરલ સૂત્ર, આપણે મોટાભાગે જનરલ સૂત્રથી જ શરૂઆત કરવાની। E cos θ। ક્લિયર છે કે અહીંયા એ બરાબર શું થશે? તો જો બાજુની લંબાઈ આપણે સ્મોલ એ લખેલી છે તો A²। અહીંયા બંને વચ્ચેનો ખૂણો શું છે? 0। ચલો વેલ્યુ મૂકી દો એમાં। ની વેલ્યુ 3×10⁵ ઇન્ટુ 10 સેન્ટીમીટર છે એટલે 10×10⁻² મીટર એનો હોલ સ્ક્વેર। ક્લિયર છે કે 3×10⁻²× એટલે આપણને ફાઇનલ આન્સર આમાં મળશે 30। એકમ ત્યાં આપણો શું થશે? તો ક્લિયર છે કે ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમની -1। ચલો, આ થઈ ગયો પહેલો જવાબ। બીજાની અંદર હવે આપણને અહીંયા વધારાનો ભાગ શું આપી દીધો? θ 60°। બસ આટલું જ વધારાનું છે। એક્સ અક્ષ સાથે 60નો કોણ બનાવે છે આ ચોરસ। હવે ક્લિયર છે કે જો એક્સ અક્ષ સાથે 60નો કોણ બનાવે તો સમતલને લંબ સદિશ જવાનો છે, એટલે જે સદિશ હશે ક્ષેત્રફળ સદિશ એ પણ કેટલાનો કોણ બનાવશે? 60નો। એટલે અહીંયા ફ્લક્સને જો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે E.A EA cos θ બધી વેલ્યુ મૂકી દો અંદર। 3×10⁻³ 10×10⁻² હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ cos 60। ચલો ઓકે, 3×10⁻³ ×10⁻² ગુણ્યા cos 60 1/4 એટલે આમાં આપણને જવાબ મળશે 15
ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર કુલમની -1. સિમ્પલ આપણે એક સૂત્ર ઉપરથી જ એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. હવે આપણને પ્રશ્ન આપ્યો 20 સેન્ટીમીટરની બાજુવાળા એક ઘન કે જેની બાજુઓ યામ સમતોલને સમાંતર રાખેલો હોય તેમાંથી સ્વાધ્યાય 1.15 દર્શાવેલ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ કેટલું હશે. યાદ રાખજો, હું ધારો કે અહીંયા એક સમઘન ડ્રો કરું, તો અહીંયાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જેટલી દાખલ થશે એટલી ક્ષેત્ર રેખાઓ અહીંથી બહાર આવશે. એટલે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે અને અહીંયા દાખલ થતી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળતી ક્ષેત્ર રેખાઓ તો અહીં આપણે એક પોઈન્ટ ક્લિયર લખી શકીએ કે અહીં સમઘનમાં દાખલ થતી ક્ષેત્ર રેખાઓ બરાબર સમઘનમાં બહાર નીકળતી ક્ષેત્રફળ રેખાઓ. અને આથી સમઘનની અંદર કોઈ ક્ષેત્ર રેખા રહી શકતી નથી અને માટે સંકળાયેલ ફ્લક્સ બરાબર 0 0. બરાબર, તમારો સિમ્પલ જવાબ આવો જોઈએ કે જેટલી ક્ષેત્રરેખાઓ દાખલ થશે એટલી જ બહાર નીકળી જશે. જો સમઘનમાં ક્ષેત્રરેખાઓ રહેતી જ નથી તો સંકળાયેલું ફ્લક્સ હંમેશા 0 હોય. સ્વાધ્યાયનો 26મો દાખલો છે. ક્વેશ્ચન સિમ્પલ આવો છે કે નીચે આપણને અલગ અલગ આકૃતિઓ આપેલી છે. આપણે ખાલી એ બતાવવાનું છે કે કયો વક્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓને રજૂ કરે છે અથવા કઈ આકૃતિમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ રજૂ થઈ સાચી રીતે રજૂ નથી થઈ, તો આપણે ખાલી એ બતાવવાનું છે. ચલો આપણે પહેલી આકૃતિમાં જઈએ. તો પહેલી આકૃતિમાં આપણે જોઈએ છીએ કે એક સુવાહક આપેલો છે. સુવાહકના બહારના ભાગ ઉપર પૃષ્ઠ ઉપર ધન વીજભાર છે અને એમાંથી બહાર તરફ ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવેલી છે. આમ આપણને એવું લાગે કે સર બહાર તરફ ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એટલે સાચું જ, પણ ના, આ આકૃતિ ખોટી છે. કારણ સિમ્પલ આવું છે, કારણ કે જો પૃષ્ઠ વક્રાકાર હોય તો ક્ષેત્ર રેખા હંમેશા પૃષ્ઠને લંબ હોય. આગળ આપણે હજી સ્ટડી કરશું. અને જો એ પૃષ્ઠને લંબ હોય તો વક્ર ઉપર લંબને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે હંમેશા વક્રાકાર જ ક્ષેત્ર રેખા હોવી જોઈએ. એટલે ધારો કે અહીંયા આ જે સ્ટ્રેટ બતાવી છે એવી ન હોય, ધારો કે અહીંયા મારે બતાવી હોય તો વક્ર બતાવવો પડે આ રીતે, તો આ સાચું. એટલે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે આપેલ આકૃતિ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાને નથી રજૂ કરતી. અને કારણ સિમ્પલ કે ત્યાં વક્ર હોવા જોઈએ, સીધી રેખા ન હોય. ચલો અહીંયા આપણે જોડે બાજુમાં જ બીજી એક આકૃતિ આપેલી છે. એમાં તમે જોવો છો કે હા, બે પૃષ્ઠ આપેલા છે. એક ધન વીજભારિત પૃષ્ઠ છે અને બીજું ઋણ વીજભારિત પૃષ્ઠ છે. ધન વીજભારિત પૃષ્ઠમાંથી બહાર તરફ વક્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બતાવેલી છે, વક્રો બતાવેલા છે, અને ઋણમાં અંદર તરફ બતાવેલા છે. એટલે ત્યાં તો ચલો ક્લિયર, પણ તમે એક વસ્તુ અહીંયા માર્ક કરો. અહીંયા બંધ ગાળો બતાવ્યો, આ બે બંધ ગાળા છે આમાં. અને આપણે જાણીએ છીએ કે સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય બંધ ગાળો રચતી નથી.
એટલે અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે બંધ ગાળો હોવાથી તે સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાને ન રજૂ કરે, મતલબ કે એ આકૃતિ પણ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની નથી. અહીંયા ત્રીજો એક ડાયાગ્રામ આપેલો છે. તમે જુઓ છો ધન વીજભાર આપેલો છે, પછી ઋણ વીજભાર છે, પછી પાછો ધન વીજભાર છે, પછી ધન વીજભાર છે, પછી ધન વીજભાર છે, આવું આપેલું છે. આમ આપણે જોવા જઈએ જ્યારે શરૂઆત કરીએ કે ભાઈ ધન વીજભારથી બહાર તરફ, એટલે કે પહેલો જે ધન વીજભાર છે ત્યાં તો ચલો આકૃતિ સાચી દેખાય છે, પણ પછી તમે જુઓ બીજા ક્રમે જે ઋણ વીજભાર છે ત્યાંથી પણ ક્ષેત્રરેખાઓ બહાર તરફ છે. અને આપણે જાણીએ છીએ ક્ષેત્રરેખાઓ ઋણમાં હંમેશા અંદર તરફ દાખલ થાય, બહાર તરફ ન હોય. એના પછી ધન આપેલો છે તો એમાં દાખલ થતી બતાવેલી છે. એટલે આપેલ આકૃતિ પણ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની નથી. નથી રજૂ કરતી. અને કારણ સિમ્પલ છે કે ધનમાંથી હંમેશા બહાર જ આવે અને ઋણમાં હંમેશા દાખલ જ થાય. ચલો બાજુની જે આ આકૃતિ છે એમાં તમે જોવો છો કે બે ધન વીજભાર આપેલા છે. તમે ક્લિયર જોયું કે હા ધન વીજભારમાંથી બહાર તરફ છે, બીજા ધન વીજભારમાંથી પણ બહાર તરફ છે, અને બંને જે ક્ષેત્રરેખાઓ છે એકબીજાની છેદતી નથી. એટલે આ ડાયાગ્રામ, આ આકૃતિ હા એ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાને રજૂ કરે છે. અહીંયા જે છેલ્લો ડાયાગ્રામ છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે ધન 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 ત્રણે ત્રણ ધન જ આપેલા છે. ચલો અહીંયા જે ધન છે એમાંથી તો બહાર તરફ છે એ સાચું, પણ તમે જુઓ એ ધનમાંથી ગયેલી ક્ષેત્રરેખાઓ પાછી આ ધનની અંદર દાખલ થતી બતાવેલી છે. અને એવું તો શક્ય જ નથી કે ધનમાંથી બહાર પણ આવે અને ધનમાં દાખલ પણ થાય. માટે આ પણ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાને રજૂ નથી કરતું. ચલો કે સ્વાધ્યાયનો 27મો પ્રશ્ન છે, દાખલો છે. અવકાશમાં અમુક વિસ્તારમાં બધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝેડ દિશામાં છે. એટલે અહીંયા આપણને ઝેડ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે. જો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું માન અચલ નથી, પણ ધન ઝેડ દિશામાં નિયમિત રીતે દર મીટરે 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમના દરથી વધે છે. એટલે આપણને અહીંયા એ લોકોએ DE/DZ આ વેલ્યુ આપી દીધી. કેટલી આપી? 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ. ક્લિયર છે કે આ જે વેલ્યુ છે એ ધન દિશામાં છે, ધન ઝેડ દિશા. બીજું તમે ત્યાં જોડે જોવો છો કે આગળ આપણને બીજી એક વેલ્યુ આપેલી છે કે ઋણ ઝેડ દિશામાં 10⁻7 કુલમ મીટરની કુલ ડાયપોલ ચાક માત્રા ધરાવતું તંત્ર. તો આપણને ટોર્ક આપી દીધું છે, એટલે સોરી પી આપી દીધું છે. તો પી બરાબર 10⁻7 કુલમ મીટર. ક્લિયર છે? કારણ આપણે ઋણ લઈશું, એનું કારણ એ છે કે ઋણ ઝેડ દિશા આપેલી છે. ચલો આ બે વેલ્યુ આપણી પાસે છે. હવે આપણે બળ શોધવાનું છે. તો આપણે પહેલાં તો આપણને ખબર છે કે ટોર્ક બરાબર શું? તો ટોર્કનું મૂલ્ય બરાબર F/R. અને માટે ટોર્ક ઉપરથી મારે F શોધવું હોય તો F બરાબર ટોર્ક અપોન R. હવે આપણે જાણીએ કે ટોર્ક બરાબર શું? તો PE. તો PE/R. આ રીતે આપણે એને કેલ્ક્યુલેશનમાં લઈ શકીએ. જો આ રીતે આપણે લઈએ છીએ ને તો ત્યાં આપણને આવું મળે. E/R ને આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો હા આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે E/R છે, તો E/R ને આપણે આ રીતે પણ લખી શકીએ. જો સૂક્ષ્મ ફેરફાર થતો હોય તો DE/dR.
હવે ડીઈ બાય ડીઆર આપણી પાસે કેટલા હોય? જો સદિશ હોત, કેમ કે આપણે આને જો સદિશની રીતે જોઈએ છીએ તો આ પણ સ્થાન સદિશ છે અને એટલે આ વેલ્યુ ડીઈ બાય ડીઆર આ રીતે થાત. હવે આર એક્સમાં હોય, વાયમાં હોય, ઝેડમાં હોય, એટલે આને હજી આપણે લખવું હોય તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ, પી ડીઈ બાય ડીએક્સ આઈ કેપ ડીઈ બાય ડીવાય જે કેપ ડીઈ બાય ડીઝેડ કે કેપ. અને આ રીતે પણ લખી શકાય. હવે આપણને ખબર છે કે આ વેલ્યુ ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે જ નહીં એટલે 0, આ વેલ્યુ પણ એ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે જ નહીં એટલે 0, એટલે આપણને ખાલી આટલી જ વેલ્યુ મળે. અને એટલે જો મૂલ્યની રીતે આપણે એને વાત કરીએ તો મૂલ્યની રીતે આપણને મળશે એફ બરાબર પી ડીઈ બાય ડીઝેડ. ચલો, પીની વેલ્યુ આપણી પાસે છે -10⁻⁷, ડીઈ બાય ડીઝેડ આપણી પાસે છે 10⁵, તો આપણને વેલ્યુ મળશે -10⁻² ન્યૂટન. ચલો, એફનું મૂલ્ય આપણી પાસે આવી ગયું. હવે આપણી પાસે ત્યાં બીજો ઇક્વેશન છે કે ટોર્ક કેટલું હશે. હવે આપણે ટોર્કને જો સદિશની ભાષામાં લખીએ તો અહીંયા આપણે ટોર્ક બરાબર એફ ક્રોસ આર ત્યાં પણ લખેલું છે, એને આપણે આ રીતે લખી શકીએ, એફ ક્રોસ આર. માટે ટોર્કનું મૂલ્ય બરાબર એફ આર સાઇન થીટા. ક્લિયર છે કે અહીંયા એફ આર સાઇન થીટા એટલે સાઇન 180, કારણ કે એફ અને આર બંને પરસ્પર કેવા છે? તો વિરોધી. કેમ કે અહીંયા આપણી પાસે એફ માઇનસ લાગે છે અને આર સ્થાન સદિશ ઝેડ દિશામાં છે, તો આપણે કેમ કે ત્યાં એ કેલ્ક્યુલેશન થશે. સોરી, અહીંયા આપણે આ ફોર્મ્યુલેશન પરથી કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ, પણ એના કરતાં આપણું જે પીઈ સાઇન થીટા છે આપણે એનો યુઝ કરીએ. એટલે આપણે અહીંયા ખાલી આટલી વસ્તુ અત્યારે ફરીથી આપણે ચેન્જ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણે ટોર્ક બરાબર પી ક્રોસ ઈ આ સૂત્રનો યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેશન કરી શકીએ. અને માટે માનાંકમાં ટોર્ક બરાબર પીઈ સાઇન થીટા. આપણે ક્લિયર છે કે પી અને ઈ બંને પરસ્પર વિરોધી છે અને માટે ટોર્કની વેલ્યુ કેટલી આવે? 0. એફઆર જો સાઇન થીટાથી કેલ્ક્યુલેશન કરે તો પણ એ જ વેલ્યુ આપણી 0 જ આવે, કારણ કે એફ ઋણ દિશામાં છે અને ધન ઝેડ દિશામાં જો એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો કાં તો 180 હોય, કાં તો જો એક જ દિશામાં લઈએ તો 0 આવે. બંને કેસમાં આપણને વેલ્યુ તો 0 જ મળવાની. એટલે એ સૂત્રનો યુઝ કરીને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો, પણ આપણે આ ટેક્સ્ટ બુકમાં જે સૂત્ર આપેલા છે એના જ ઉપયોગથી આપણે આ કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે ટ્રાય કરેલી છે. થેન્ક યુ. સો સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, વર્ક હાર્ડ એન્ડ લર્ન મોર. અત્યાર સુધીમાં જેટલું કમ્પ્લીટ કરાયું છે એ તમે ઘરે પૂર્ણ કરવા માટે ટ્રાય કરશો.